आनंद पाउण दा एक आनंद है, लेकिन उस आनंद नूं वंडण दा होर भी आनंद है। जो मिलिया है वो जद तक दिता ना जावे तद तक उसका पूरा रस, उसका पूरा स्वाद नहीं मिलता। आनंद नूं वंड के ही पता लगता है कि की मिलिया है। जद उस परम स्थिति के नज़दीक पहुँचता है साधक, शून्य होण दा क्षण आ जाता है, तद उसनूं जो मिलता है वो अपार है, वो असीम है। उसनूं इकल्ला लैके डुब सकता है। ये सूत्र महायान दे कहते हैं कि वो आनंद के अंतम अते मिठे फल तो बिरवा रह जाएगा। आनंद उसनूं पूरा मिल जाएगा, फिर भी आनंद के अंतम अते मिठे फल तो वांझा रह जाएगा। वो मिठा फल किहड़ा है? वो मिठा फल है आनंद नूं वंडण दा, जो मिलिया है उहनूं वंडण दा। एक आनंद हुंदा है आनंद नूं पाउण दा आनंद, फिर उस तो भी विराट आनंद है आनंद नूं वंडण दा आनंद। जो मिलिया आनंद उहनूं वंडना, वो जो वंडना है, वो जो खिलारना है बीजां दा, सारे ही बुद्ध उसनूं नहीं कर पाउंदे। कुछ बुद्ध उसनूं कर पाउंदे ने, कुछ बुद्ध शून्य विच खो जांदे ने। ये सूत्र दे संबंध विच जे समझिए तो सानू समझ आएगा कि आनंद का अर्थ है आनंद नूं वंडना। इस तो इलावा उन्हां पवित्र लिखतां दा होर की भाव है जो तैथों ये अखवाउंदे हन। सारे ही अरहत निर्वाण मार्ग दे मिठे फल नहीं चखदे। मिठा फल निर्वाण दा मार्ग है। उस फल नूं वंड देण विच, उस नूं फैला देण विच वो मिठा फल बन जांदा है। अपने लिए पाउण दे लई तां संसार विच सारे लोग ही चाहुंदे ने। संसारिक सुख अपने लिए पाउणा चाहुंदे ने लोग। फिर एवें ही अध्यात्मक ते जगत विच भी अध्यात्मक आनंद अपने लिए पाउणा चाहुंदे ने लोग। इस विच एक अर्थ च संसार दी पुरानी आदत मौजूद है, अपने लिए कुछ पाउण दी। मिल भी जाता है, लेकिन संसार की एक पुरानी आदत जिवें काम करती चली जाती है। मैं ही केंद्र बनिया रहिंदा हाँ, हंकार मिट गया, हुण आत्मा बन गई केंद्र, पर फिर भी मैं केंद्र बन बैठा। हंकार खो गया, झूठा हंकार खो गया, सच्ची आत्मा मिल गई। फिर भी केंद्र मैं ही हाँ, मैं ही उसका धुरा बिंदु हाँ। सारे ही अरहत, सारे ही पहुँचे हुए व्यक्ति परत के इस आखिरी सूत्र नूं नहीं तोड़ दिंदे कि मैं केंद्र नहीं हाँ। हुण केंद्र दूसरे हो गए। हुण ये सारा वजूद केंद्र है, हुण ये सारी कुदरत केंद्र है। मैं इस वजूद दे लई समर्पित हाँ, मैं खुद नूं समर्पित करदा इस वजूद दे लई। मेरा विश्वास है कि सारे ही अरहत निर्वाण मार्ग दे मिठे फल नहीं चखदे। वो मेरा विश्वास है। सारे ही बुद्ध निर्वाण धर्म विच प्रवेश नहीं करते। सारे ही बुद्ध वापस मुड़ के वंडते नहीं हैं। कोई बुद्ध कदी ही वंडदा है। जैनियां ने उन्हां बुद्धां नूं तीर्थंकर कहा है जिहड़े वंडदे हैं। जैनियां दा शब्द तीर्थंकर कीमती है, बहुत कीमती है। उस शब्द नूं समझ लेना बहुत आसानी हो जाएगी जे समझ विच आ गया तो। जैनियां दे 24 तीर्थंकर होए ने। ये 24 बुद्ध पुरश सिर्फ 24 ही बुद्ध पुरुष होए हैं, अजिहा नहीं है। अजिहे बहुत सारे जिन, बहुत सारे बुद्ध पुरुष होए हैं। सही ज्ञान नूं पहुँचे हुए सारे अरिहंत होए ने। अरिहंत बोधियां दा शब्द है, अरिहंत जैनियां दा शब्द है, अर्थ एक है। लेकिन तीर्थंकर 24 होए हैं। अनंत अनंत बुद्धां, जिन्ना, अरिहंतां, अरहतां,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਥੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਾਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਉਸ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੀਰਥ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੀਰਥੰਕਰ। ਉਸ ਕੰਢੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦ ਇਸ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫੜ ਸਕਣ, ਦੂਜੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਅਜਿਹਾ ਬੁੱਧ, ਅਜਿਹਾ ਜਿੰਨ, ਅਜਿਹਾ ਅਰਿਹੰਤ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪੀੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀੜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਅਤੀ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਅਤੀ ਦੁਰਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਤੀ ਦੁਰਗਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਪਰਤਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾ ਦੁਰਗਮ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣਾ। ਇਸ ਤਪਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪਰਤਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਝੌਂਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਰੀਬ ਉਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਹੇ? ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰ ਦਾ ਜਗਤ ਮਿਆਲਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਲਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਰਕ, ਸਧਾਰਨ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਨਰਕ। ਇਹ ਮਹਾਨਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਨਿਰਵਾਣ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਆਰੀਆ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰੋਤਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੌਧਿਸਤਵ ਹੈ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਨਿਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਰੁਣਕ ਬੁੱਧ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਇਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਇਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾਇਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਸਥੂਲ ਕਾਇਆ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਕਾਇਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਹ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾਇਆ। ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਤਦ ਹੈ ਜਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ੂਨਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਾਈ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਫਾਰੇਨ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ। ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖੋ ਗਏ। ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮੱਧ ਦੀ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜੂਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਸਤਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਧਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ। ਜੋ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੌਧਿਸਤਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਦੇ ਛਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੁਦ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਜੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰਤਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਸਿਰਫ ਵਕਫਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਲ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਮਝੇ ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਹਿਰਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਛਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਛਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਛਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ, ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁੱਲਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਖੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਤਰੰਗਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਛਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਨ ਭਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ੂਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਨਿਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੁਕ, ਨਿਰਵਾਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਵੇਂ ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੁਣਕ ਬੁੱਧ। ਪਰ ਸੰਭੋਗ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਜੋ ਪੁਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਇਹ ਬੋਧੀ ਮਹਾਜਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਸੂਤਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੋਹੇਗਾ।
कि इस जगत का दुख जिसका तू एक हिस्सा है, इस वजूद की पीड़ जिसका तू एक अंग है, तैनू नहीं छूएगी। इस पीड़ दियां तरंगां तेरे हिरदे विच प्रवेश नहीं कर जाणगियां। कि ये सचमुच संभव है कि इस वजूद विच दुख बनिया रहे, तू आनंद नूं पहुँच जावे, तू अपना आनंद पा लवे। पर होर हन बहुत हन जो दुखी हन। ये बिल्कुल ही बिसर जाएगा तैनू कि तू भुल जाएगा वजूद विच अजे दुख बाकी है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है जब तक तू प्राणी मात्र दुख विच है तद तक की आनंद, जब तक तेरे नाल दे दुख विच ने तब तक तू आनंद दा करेगा कि तू इकल्ला सुरक्षित होवेगा, सारा संसार रोंदा रहेगा। हुण तू वो सुन लिया जो कहा गया है, तू सतवें पद नूं प्राप्त करेगा, परम विद्या के द्वार नूं पार करेगा। पर की महज इस लई कि दुख दे नाल तेरा गठबंधन ना होवे, कि सारी यात्रा बस इन्नी ही सी, दुख नालों तेरा संबंध टुट जावे। जे तू तथागत होना है तां अपने पूर्ववर्ती दियां पैड़ां ते चल, अंतहीन अंत तक हंकार शून्य रह। तू सुबुद्ध है, अपना राह चुन। हुण तू सिर्फ खोज की गल ना कर। बहुत हन जो दुखी हन, उन्हां दा भी चेता कर। जिवें तैथों पहलां तथागत गौतम बुद्ध ने खुद नूं रोक लिया तद तक दे लई, जद तक ये अंतहीन संसार आनंद नूं पहुँच नहीं गया। अजिहा महासंकल्प लिया, अजिहा तू भी महासंकल्प लिया जिस नाल संसार तर जाए। हुण तू सुबुद्ध है, हुण तू जाग गया, अपना राह चुन। हुण तू सिर्फ आनंद विच आकर्षित हो के डुबना। इस नूं इउं समझीए असीं महायान की दृष्टि तो अजिहा है, ये आखिरी वासना है, मैं आनंद विच डुब जावां, मेरा आनंद मिल गया, गल खत्म हो गई, इस नूं भी तोड़ दे। मेरा भी की, जब तक दुख है तब तक मेर तेर की गल ना कर। जब तक आनंद ही आनंद ना हो जावे, कोई भी दुख ना रह जावे, तब तक तू रुक। तू रुकदा रह, तू रुक सकदा है, तेरी समर्था है, क्योंकि तू सुबुद्ध है, जाग्या होया है, निज़म दे बाहर हो गया है। हुण तेरे उपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। हुण तू खुद भगवान है। हुण तां कोई कारण नहीं है जो तैनू धक्का दे रहा होवे, तू इंज कर उंज कर, तू हुण भगवान है। हुण कोई कारण नहीं जो धक्का दे रहा होवे। इस क्षण विच तैनू इन्नी वड्डी सत्ता ते शक्ति मिली है, जो तू चाहे कर सकदा है, इसका उपयोग कर। सिर्फ इसका इन्ना ही उपयोग कर कि तेरा दुख मिट जावे। सिर्फ तेरा दुख ही ना मिट जावे, बाकी सब दा भी दुख मिट जावे। उस चिलकणे प्रकाश नूं देख जो पूरब दे आकाश नूं ओत-पोत कर रहा है। उस दी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में स्वर्ग अते पृथ्वी गलवक्कड़ी पाई खलोते हैं। तेरा स्वागत करेगी उदों पृथ्वी, तेरा स्वागत करेगा उदों स्वर्ग। गलवक्कड़ी पाई खड़े हैं कि तू आ रहा है। चतुर्मुखी प्रगट शक्तियां तो, दैकणी अग्नि अते प्रवाहमान जल तो, साधु गंदी मिट्टी अते वगदियां हवावां तो प्रेम दे संगीत प्रगट हो रहे हैं। देख के तू वापस परत रहा उस जगत विच जिथे दुख है, हनेरा है। जिवें पूरब विच फिर तो अध्यात्मिक अर्थां विच एक सूरज का जन्म हो गया है। स्वर्ग अते पृथ्वी की गलवक्कड़ी पाई हुई है ते वो तेरा स्वागत कर रहे हैं। दहकदी अग्नि प्रवाहमान जल तो, मधुगंधी मिट्टी दे वगदियां हवावां तो तेरे लिए प्रेम का संगीत प्रगट हो रहा है। सुन, जिस विच विजेता इशनान करता है, उस स्वर्ग प्रकाश विच गहरे ते अपहुंच वरोले तो उठ के समुची कुदरत दी
ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਨਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਮਹਾਨਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਮਿਜ਼ਾਲਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਨਰਕ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਿਜ਼ਾਲਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਰਿਹੱਤ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੌਧੀ ਸਤਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਦਮੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਓਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੋਧ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਆਦਮੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਤਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਤਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਬਾਏ ਬਾਏ।